تعالى بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين وإلى جميع الفقهاء المحدثين والمفسرين والعلماء العاملين والعلماء المتقربين والعلماء المجتهدين إمامنا حنفي من مالكي والشافعي من حنبلي وإمامنا يا الله المزني وإمامنا البيت وإمامنا جميع المسلمين المسلمين والمخلصين جميع علمائك الآمنين جميع عبادك الصالحين جميع أوليائك أجمعين رضي الله تعالى عنهم ورحمه الله تعالى عنهم وقدس الله أرواحهم ويعد علينا من بركتهم وعلومهم ونفحاتهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى يا الله جميع مشايخنا إمام سيدنا كرا ولا وآخرا سبح سيد سليمان جاكو كامل الله خضر الخاتم يا محلي كابو الدين كدر حسن بن الخاتم يا بحر بن الحسن كناوي بن الحسن كدر حسن بن ناوي كما من خالد ناوي كسرج من الحمد ناوي كما سعد الله ناوي كحسن من كناوي كوزي من الحسن كعبد الجليل بن فاضل كعبد العادل من ولي مس عبد الجليل بن عبد الجليل كعبد العالم بن عبد الجليل كأحمد نووي بن عبد الجليل بن عبد الشوق كثير وخصوصا إلى حضرة العالم العلامة ميمون زبير رضي الله تعالى عنهم ورحمه الله تعالى عنهم وقدس الله أرواحهم ويد علينا من بركاتهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ببركتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأحد المصنف هذا الكتاب الشاعر العلامة أحمد بن صديق اللاسمي الباسوراني رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى عنه وقدس الله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لآبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالاتنا وأستاذنا ومشايخنا ومعلمنا وتلاميذنا وتلامذتنا وإلى جميع قبورنا من جدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمكم الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين واجعلنا خالصة لوجه الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الشافعي والحنفي المبجلي ومالك وأحمد بن حنبل وهؤلاء وسائر الأئمة على هدى والاختلاف رحمة ولا تخذ فيما جرى بين الصحاب كل بالاجتهاد يحظى بالصواب. Asy-Syafi'i nyatane Imam Syafi'i wal Hanafi lan Imam Hanafi. Aslinya Asy-Syafi'i wal Hanafi badal dari arba'ah. Al-Mubajjali Hanafi al-Mubajjali kang ten mulyaaken. Wa Malikin lan Imam Malik wa Ahmad bin Hambali lan Imam Ahmad bin Hambal. Wa haula'i lan kabeh gitu aja. Wa haula'i lan kabeh. Wasairul a'immati lan sekarine pira-pira imam ala hudan iku tetep ing atase pituduh. Wal ikhtilafu utawi persulayanane pendapat gitu aja. Wal ikhtilaf utawa beda-bedane pendapat rahmatun iku rahmat. Wal ikhtilaf utawi beda-bedane pendapat rahmatun iku rahmat. Wala takhut lan ojo mbahas sira wala takhut lan ojo mbahas sira fima ing dalam perkara
jaro kang lumaku apa ma baina syihabi ing dalem antarane para sahabat. Kullun utawi saben-saben siji bil ijtihadi kelawan ijtihad yahdha iku merkoleh sapa kul bisawabi kelawan ganjaran. Yahdha iku merkoleh utawa netepi sapa kul bisawabi kelawan ganjaran. Aulahum utawi luweh utamane syihab As-Siddiqu iku Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiqu iku Abu Bakar As-Siddiq. Summa Umaru nuli Umar. Umar bin Khattab. Wa ba'dahu lan iku tetep ing dalam sa'wuse Umar Utsmanu utawi Sayyidina Utsman. Summal Haidaru nuli Sayyidina Ali. Fasitatu moko utawi 6 albakuna kang kari. Fal badriyu moko iku ashabul badri. Ahli badar gitu aja kalau istilahnya kiai itu. Ahli badar. Fal uhudiyu nuli ahlu uhud. Summa talba'iyu nuli wong kang bai'atur ridwan. Wong kang bai'atur ridwan utawa sahabat kang bai'atur ridwan. Jadi kalau dalam masalah fikih itu memang tertentu pada salah satu mazhab yang 4, yaitu Asy-Syafi'i wal Hanafi wa Malikin wa Ahmad. Jadi 4 itu. Sebenarnya 10, tapi yang yang diakui, yang mudawwan, yang terbukukan konsep fikihnya itu 4 mazhab ini. Yang lain banyak. Kayak Dawud Ad-Dhahiri itu tidak bisa diikuti, tidak bisa dijadikan panutan karena memang konsep fikihnya tidak terbukukan. Ada juga Imam Lais, itu juga alim fikih tapi tidak terbukukan. Wa haula'i wasairul a'immah ala huda. Semua itu ya, semua imam-imam itu berada di atas petunjuk. Maksudnya gimana? Mereka dalam berijtihad itu tidak berdasarkan nafsu atau tidak berdasarkan murni pikiran mereka. Jadi tidak ada fikih tanpa ada dalil, itu tidak ada. Semuanya bidalil, imma fil kitab Al-Quran ataupun hadis ataupun metode terakhir nanti kias. Karena mereka berada di atas petunjuk wal ikhtilafu rahmah. Perbedaan pendapat antara 4 mazhab ini itu adalah rahmah, bentuk kasih sayangnya Allah. Jadi gini kan, dalam menyikapi beda pendapatnya ulama, kayak yang akan dibahas lah ya, yang akan dibahas nanti masalah lamsu. Lamsur rajul al-mar'ah. Persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Itu kalau kita bedah sebenarnya masing-masing dari 4 itu beda semua. Kalau Hanafi, mazhab tertua, itu memaknainya jima. Maka walamsu la yang kudul wudu mutlakon. Akhirnya kalau sekedar terjadi persentuhan itu tidak batal mutlak. Jadi bisahwatin aula, bikosdin aula, punya sahwat apa ndak, punya tujuan apa ndak batal.
Karena memaknai lamsu itu dalam Al-Quran aula mastumun nisa itu jima maksudnya. Jadi Imam Hanafi tidak batal lamsu. Nomor 2, madhab kedua Malik. Itu batal tapi bisyahwatin. Catatannya. Kalau sampai nyentuh tidak syahwat, tidak batal. Kalau Malik. Kalau Syafi'i lebih berat lagi. Bimijarradil lamsi batal. Nyentuh ada syahwat atau tidak, punya tujuan atau tidak, batal. Berbanding terbalik dengan pendapatnya Imam Hanafi. Kalau Hanafi tidak batal mutlak, kalau Syafi'i bersentuhan saja batal mutlak. Kalau Hambali condong pada Maliki, yaitu nunggu ada qasdu. Kalau sampean bertujuan nyentuh batal. Kalau tidak ada tujuan tidak batal. Coba. Dari 4 ini sebenarnya kita itu punya pilihan. Mau pakai Hanafi boleh, Maliki boleh, Syafi'i boleh, kemudian Hambali boleh. Tergantung situasi kita seperti apa. Kalau paling bagus ya Syafi'i. Tapi ya, kalau sampean mau pindah ada kesyaratnya apa? Harus satu paket. Contoh wudu. Berarti wudunya nanti kalau ikut Hanafi ya harus pakai wudunya versi Imam Hanafi. Kalau kemudian pakai Maliki, wudunya pakai Imam Maliki. Secara kaifiyah itu lebih mudah Hanafi. Wudunya lebih mudah, batalnya lebih longgar. Kalau Maliki, betul ketika batalnya itu nunggu syahwat, tapi wudunya itu lebih ribet. Contoh, harus ngusap semua kepala. Ya itu becah kena kebi. Kalau tidak basah, tidak sah wudunya. Kemudian wajib mualah. Tidak ada ceritanya sampean pas wudunya di sini, kemudian basuh tangannya di stekot seumpamanya. Atau di masjid, tidak boleh. Karena mualah wajib. Nah, jadi makanya ada dalku lagi. Dalku itu gosok. Imrarul yad alal udwi. Nah, itu caranya wudunya Maliki. Tidak boleh pas ngakali. Wudunya Syafi'i batalnya paling longgar siapa kira-kira? Oh Hanafi. Pakai Hanafi tidak boleh. Jadi makanya kalau bab wudu berarti satu paket aturan wudu ikut madhab satu. Paham ya? Nah itu contoh gambaran ulama itu dalam menyikapi suatu permasalahan. Kemudian wala takhud fi ma jara baina syihab kullun bil ijtihadi yahdha bisawab. Kita tidak boleh sebagai pengikut, sebagai orang yang muqallid mengomentari perdebatan itu. Contoh, kayaknya logikanya Imam Syafi'i itu lebih unggul dari Hanafi. Tidak wilayah kita itu. Kayaknya pendapat Maliki itu lebih masuk akal dari pendapatnya Hanafi. Bukan wilayah kita itu. Makanya saya dengar istilah dari Habib Salim itu ada ikhtilaf, ada su'ul adab fil ikhtilaf. Kalau sudah ngomentari kayak gitu, kita itu seakan-akan su'ul adab. Kita itu di mana, bahasanya ilmunya kita di mana, ilmu mereka di mana, kan jauh. Terus kita datang cuma modal pikiran, kayaknya Hanafi lebih benar daripada Syafi'i. Tidak bisa. Itu namanya su'ul adab fil ikhtilaf. Kita akhlaknya kurang bagus pada pendapat para ulama. Makanya di sini dikatakan wala takhud fima jara baina syihab. Kita juga tidak boleh ngomentari apa yang terjadi pada para sahabat. Contoh, perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, mana yang benar? Bukan wilayah kita. Perbedaan itu terjadi dulu, kita tidak usah komentari sekarang. Mereka yang berikhtilaf, mereka dapat pahala. Kita yang komentar belum tentu. Jadi makanya biarkan perbedaan para sahabat, para ulama itu
tetap menjadi suatu perbedaan, namun kita tidak usah di wilayah ngomentari. Aulahumus Siddiqu thumma Umaru wa ba'dahu Utsmanu thumma al-Haidaru. Nah, ini menurut mufakatnya ulama, ijma'nya ulama, dari kalangan para sahabat yang paling afdol Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sesuai urutan itu sudah. Nah, kalau ikut Mu'tazilah beda lagi. Atau aliran-aliran sesat itu Syiah namanya, maka Ali yang pertama. Yang lain belakang. Fasittatul bakuna fal badriyu. Kemudian ada ahlu badar, ahlu uhud, kemudian bai'atur ridwan. Nah, itu terjemah daripada apa yang sudah kita makna. Kemudian saya akan membahas tentang apa kemarin? Iman ya. Iman ini. Jadi ada pembagian dalam iman, ada yang pertama yang kemarin sudah kita bahas adalah imanu taklidin. Iman yang taklid atau iman ikut-ikutan. Apa imanu taklidin wahwa al-imanun nasyi'u anil akhdi biqauli syaihi min ghairi dalilin. Iman seseorang yang tumbuh dari mengambil perkataan seorang guru tanpa adanya dalil. Itu namanya iman taklid. Bagi siapa? Lil awam. Orang awam itu gitu. Kita tidak usah mikir dalil, moro ikut gurunya. Kiai ke timur ikut ke timur, kiai ke barat ikut ke barat. Itu namanya taklid. Itu hanya bagi orang awam. Ada imanu an ilmin. Iman berdasar ilmu. Apa al-imanu an nasyi'u an ma'rifatil aqaidi bi adillatiha. Iman al-ilmin itu adalah imannya seseorang yang tumbuh dari mengetahui aqaid yang 50 bi adillatiha dengan dalil. Nah, kita di taraf yang nomor 2 masih. Tapi sampai wujud ya. Belum kidam ini. Wujud kun. Imanu an ilmin. Paling tidak gini kan. Kita punya dasar yang menjadi apa keyakinan kita itu punya dalil gitu saja sudah. Kita punya alasan. Nah, itu namanya iman al-ilmin. Nah, ini bagi siapa sebutannya al-ilmu li ashabil adillah. Ini bisa disebut imannya orang alim. Ya, alimnya kita sampai wujud kan. Satu masih. Belum semua. Itu iman al-ilmin nomor 2. Yang ketiga, imanu ayyanin. Bagaimana iman ayyan ini? Wahwa al-imanu an-nasyi'u an muraqabatil qalbi lillahi. Iman yang tumbuh dari mendekatnya hati kepada Allah bihaisu la yaghibu anhu tarfata ainin, sehingga dia mengingat Allah tidak pernah lupa sekedip mata pun. Nah, maka ada istilahnya muraqabah. Lah ini orang yang muraqabah itu siapa? Ya, yaitu orang yang mendekatkan hatinya kepada Allah. Makanya orang yang seperti itu namanya ahlul muraqabah. Wa yusamma maqamul muraqabah. Jadi muraqabah itu adalah proses sekaligus makom. Jadi kalau sampean lagi seneng dikir, nah itu berarti makom sampean muraqabah. Jadi kalau yang pertama pakai ilmu ya, pakai ilmu, yang kedua pakai hati. Mendekatnya itu pakai hati. Kemudian imanu an haqqin. Iman yang hak. Apa itu al-imanu an-nasyi'u an musyahadatillah bil qalbi? Yaitu iman yang tumbuh dari menyaksikan Allah dengan hatinya. Kalau tadi itu masih OTW bahasanya. Masih mau menuju Allah. Kalau di maqam musyahadah ini
dia sudah tahu Allah biqalbihi, dengan hatinya. Jadi tidak usah sudah apa itu ihsan. Kalau ibadah seakan-akan melihat Allah dan Allah melihat kita, tidak ada itu di maqam musyahadah. Karena apa? Mereka sudah musyahadah Allah biqalbihi. Setiap gerak-geriknya itu sudah perasaannya itu sudah diawasi Allah, tidak usah maksa. Kalau kita kan pas ingat, kalau pas ingat Allah seumpamanya, akhirnya yang biasanya itu tidak baca surat, sholatnya baca surat. Kalau pas tidak ingat Allah, Al-Fatihah itu kadang kurang. Moro-moro wis ketemu walad dol. Nah, itu kalau tepat tidak ingat. Kalau ingat tahajud, kalau tidak ingat ya hilang sama subuhnya. Nah itulah. Jadi makanya ketika di maqam musyahadah itu orang itu sudah tidak butuh untuk merasakan bahwasanya dilihat Allah dan Allah melihat kita, tidak usah. Karena dia sendiri sudah musyahadah kepada Allah dengan hatinya. Lah orang yang mau tingkatan itu ya prosesnya dulu, muraqabah dulu, PDKT dulu lah bahasanya. PDKT dulu, kalau sudah kenal baru musyahadah. Nah itu, jadi prosesnya seperti itu. Kayak ginilah gambarannya. Kalau imanu taklidin tuh kayak ceritanya orang. Saya punya kenalan cewek cantik, seumpamanya. Hidungnya mancung, kulitnya putih, matanya biru seumpamanya. Ayo sambil simpulkan, cewek cantik ini kan. Lah itu imanu taklidin. Sampean itu percaya tanpa ada dalil. Kemudian sampean dikasih tahu fotonya. Ini loh fotonya. Nah, naik sudah keimanan sampean. Betul cantik seumpamanya. Lah itu iman ilmin, dengan ilmu. Naik lagi. Loh, proses selanjutnya PDKT ini langsung. Muraqabah kalau pengen tahu. Lah setelah terjadi muraqabah, saling kenal, kok ada muwafaqah, ada kecocokan seumpamanya. Akhirnya langsung naik musyahadah. Kalau di musyahadah, kalau musyawarah ya langsung berarti qabil tuh. Lah kalau di maqam musyahadah ini ya, kalau sudah sampean di maqam musyahadah, sampean ada istri tidak ada istri, dipantau istri tidak dipantau istri, tidak akan terjadi yang namanya pengkhianatan. Karena apa? Musyahadah sudah. Jadi istrinya itu dianggap dia sebagai penjaga dalam dirinya sudah. Tidak butuh dia hadir, tidak. Kalau butuh dia hadir, an ilmin berarti. Tapi kalau sudah musyahadah, ya seakan-akan istrinya ada sudah. Nah itu menjaga kesetiaan di maqam musyahadah itu. Lah di atas musyahadah apa lagi ada? Imanu an hakikatin. Apa iman an hakikatin? Al imanu an nasyi' an kaunihi la yashhadu illallah. Mirip-mirip dengan wihdatul wujud kemarin. Tapi ini perbedaannya apa? Di sini yang namanya wa yusamma maqamul fana. Maqam fana sudah. Jadi antara dia dengan Allah itu sudah menyatu. Jadi dia tidak merasakan makhluk lagi sudah. Keberadaan makhluk ini tidak ada bagi mereka yang di maqam fana. Sedangkan kita mulai dulu an ilmin masih. Kun gemberua. Cewek gelar kun gember. Iya rati. Ada pendekatan, ada apa? Ya kan cuma di foto itu cuma wis nikmati foto itu sudah. Nggak mau naik ke muraqabah. Setelah naik turun lagi. Jadi makanya kita harus tingkatkan itu di taraf di mana kita ketika kita sudah tahu an ilmin, kita harus menuju muraqabah. Muraqabah banyak caranya. Bisa dzikir, sholawat, macam-macam sudah. Dengan torekoh yang berbagai macam ya, terutama di Indonesia. Di atas itu lagi ada. Jadi maqam fana bukan maqam terakhir apa? Maqamul anbiya. Hakikatul hakikoh.
Jadi hakikatnya iman. Nah ini hanya dimiliki oleh mursalin. Seandainya makom fana itu paling atas, niscaya semua nabi dan rasul itu fana, majdub. Tapi kenapa kok para nabi dan tidak majdub? Karena mereka di atas orang majdub. Jadi imannya itu hakikotin. Hakikatnya hakikat ya imannya para nabi. Oleh karenanya waqad mana'nallahu min kaswiha. Maka kita itu tercegah untuk bisa di level itu. Kayak Nabi Musa bisa ngobrol sama Allah. Lah itu di makom fana pun tidak terjadi itu. Makanya Imam Malik bilang siapa orang yang mengatakan melihat Allah fil yaqdah, wah itu is zindik itu. Makoli itu lagi kan. Ya. Nyeleneh. Saya ketemu Israel dan macam-macam itu. Nggak bisa itu sudah. Jadi justru dari perkataannya itu sudah kita tahu bahwasanya nilai atau taraf ilmunya di mana. Nah, jadi makanya itu pembagian ilmu, pembagian iman. Enaknya apa? Di sini diketerangkan ada tambihun al-mu'minu idza nama au ghafala au janna au ughmiya alaihi au mata muttasifun jazman bil iman. Sebenarnya gini. Sampean kita kan imanu an ilmin. Sampean tidur, maka imannya ikut. Sampean mati pas tidur mukmin. Atau sampean lupa, atau sampean gila, sebelum gila sampean imannya punya. Mati dalam keadaan gila, mati iman. Loh, yang kita cari kan cuma itu, mati bawa iman, tidak ada yang lain. Karena itu kalau cuma mati bodoh itu tidak masalah. Tapi iman harus tetap di bawah. Makanya di level kita ini ketika kita mati maka keimanan kita ikut. Baik meskipun kita tidak dalam ibadah. Karena punya dasar iman ilmi. Nah, istilahnya kalau sudah mati itu husnul khotimah. Itu aslinya amalan kiai itu apa masih ada itu ya? Yang anu itu loh. Apa namanya? Allahumma bihaqqil hasani wa akhihi wa jaddihi. Itu masih ada ya? Itu sebenarnya bagus kawan. Ini kebetulan bawa nihayah ini Pak Ridwan ini. Man qara'a dzalika ba'da sunnati subhi salasa marrat mata 'alal iman wa husnil khatimah. Wa illam yaksid bidzalik. Sampean pengen atau tidak mati husnul khotimah, baca itu pasti husnul khotimah. Lah itu patut diteruskan itu. Sampean doa Allahumma amitna husnul khotimah seumpamanya. Enggak usah minta sampean, pokok baca itu insya Allah mati husnul khotimah. Ini bacaannya. Allahumma bihaqqil hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjini minal ghammil ladzi ana fihi ya hayyu ya qayyum as'aluka an tunawwira qalbi binuri ma'rifatik Allahumma rabba jibril wa mikail wa israfil wa izrail wa rabba sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Itu sunnahnya baca sambil tidur ke kanan. Kalau di masjid ya enggak usah. Sunnahnya itu sebenarnya tidur. Jadi setelah sholat sunnah qobliyah subuh, sampai tiduran kayak orang mati ya ke kanan. Kemudian baca ini. Itu sunnahnya. Tapi kalau enggak bisa enggak apa-apa. Baca itu tok. Wa illam yaksid bidalika insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Sebentar itu cuma. Tapi tidak enaknya adalah diwajibkannya qobliyah subuh. Jadi baca ini yang abahnya ya, istilahnya disyaratkan harus qobliyah subuh. Nah, itu harus dipertahankan itu ya, itu penting itu.
Jadi biar apa ya? Biar tetap. Kalau dulu ingat saya itu pas masuk ya dulu ya. Pas masuk masjid baru Allahumma bihaqqil hasani wa akhihi wa jaddihi wa bani wa abi wa ummihi wa bani najini minal ghammil ladzi ana fihi ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum antunawwira qalbi binuri ma'rifatik. Baru Allahumma rabba Jibril. Nah, itu untuk mempertahankan iman. Lah kita, kita ini sebenarnya gini. Untuk ngecek betul-betul keimanan kita itu sering mempertanyakan firman Allah wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Wah, itu diulang-ulang gitu. Katanya ditanggung Allah. Kok bingung nyari kerja, kok bingung nyari macam-macam sudah. Lah itu keyakinan seperti itu sekarang tanpa kita sadar keimanan kita terkikis dengan itu. Dengan suatu fakta, realita di mana sambian susah terus mengatakan katanya Allah itu wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tapi lah, kata tapi itu sudah enggak iman itu sudah. Karena apa? Kalau kita mengatakan iman kepada Allah, iman an kaulihi juga, an kalamihi juga. Kalau kita iman kepada Allah kemudian menyoal kalamnya, lah itu kan tidak masuk akal. Kita percaya Nabi menyoal kalamnya. Saya percaya Nabi tapi tidak percaya sabdanya. Itu kan aneh. Percaya Allah tidak percaya firmannya. Lah itu kan aneh. Nah, jadi makanya saya sempat buka tadi ya di kitab tafsirnya Rozi. Bukan Rozik ya. Masih belum ada tafsir Rozik ini. Masih ditunggu. Sudah. Di sini dijelaskan. Jadi kata dabah ya. Li'anna dabata ismun ma'khudun minad dabib. Jadi kemudian wa kullu dabah adalah kullu hayawanin di ruhin dakaron kana au unsa. Setiap hayawan yang memiliki ruh, baik itu laki-laki atau perempuan. Wala syakka anna aksamal hayawanat wa anwa'aha katsira. Hayawan semua ini yang ada di alam semesta ini dan macam-macamnya itu semuanya Allah yang tanggung. Sampai ada cerita gini, man. Ini dalam kitab Rozi ya. Dulu zamannya Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, anna Musa alaihi salam inda nuzulil wahyi ilaihi ta'allaqa qalbuhu bi ahwali ahlihi. Fa'amara Allah ta'ala ayyadriba bi'asahu ala sakhratin fansaqqat wa kharajat sakhratun saniyah. Jadi ketika dibelah tongkatnya Nabi Musa itu ketika membelah itu ternyata ketika pukulan yang ketiga fa kharajat minha dudatun kadurrati wa fi fammiha syai'un yajri majral ghida laha. Ada ulat seukuran mutiara yang mana ulat itu di mulutnya ada makanannya. Kemudian warufi al-hijabu an sam'i Musa. Kemudian Nabi Musa itu hijabnya dibuka oleh Allah. Bisa memahami perkataan ulat tadi. Kemudian Dut tadi berkata, Subhana man yaroni. Maha suci Allah yang melihat aku. Wa yasma'u kalami, mendengar perkataanku. Wa ya'rifu makani, tahu tempatku. Wa yadhkuruni wa la yansani, dan selalu mengingat aku dan tidak melupakan aku.
Coba, hewan sekecil itu yang dayanya ndak ada, upayanya ndak ada, itu masih diberi makan oleh Allah. Apalagi kita dengan perangkat yang sudah lengkap, tangan ada, pikiran ada, mata ada, macam-macam. Terus kita mau mengatakan bahwasanya mana rizki yang Allah janjikan? Lah itu apa ndak parah dari itu? Dari seekor ulat yang ndak punya apa-apa, tidak punya daya dan upaya, tapi dia yakin bahwasanya Allah tidak melupakan dia. Lah kita ketika menyoal itu rizki kita kemana? Lah itu kan aneh. Bahkan Allah beri contoh itu macam-macam kan. Coba lihat sudah. Kayak cicak. Cicak itu tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Sebenarnya korelasinya tidak ada. Tapi cicak itu justru makannya itu pada apa? Pada hewan yang bisa terbang, yang tidak sama dengan dia. Kita juga sama. Kalau menginginkan lebih dari apa yang kita inginkan, usahanya harus ditambah. Jangan cuma Allahumma rzuqni to. Allahumma naduha du'aukat to. Tidak bisa. Kalau ada hasil yang ingin dicapai melebihi kemauan sampean, ya harus harus lebih juga usahanya. Kalau makan pasti makan. Tapi kalau pengen menuruti gaya, keinginan, ya harus lebih, tidak bisa. Sekedar di situ tidak bisa. Makanya kata ulama, wa kaifa akhaful faqra wallahu raziki. Bagaimana aku bisa memiliki rasa takut akan kefakiran sedangkan Allah orang yang memberiku rizki. Wa raziku hadal khalqi fil usri wal yusri. Allah adalah pemberi rizki pada makhluknya dikala repot dan juga dikala gampang, mudah. Lah, apesnya kita kan gini kan. Fi halil usri, ketika kita susah, tidak nemu kerjaan kah, masa depannya seperti apakah. Ketika bingung itu kita terus mengatakan, ya apa Allah ini ngatur masa depan saya. Lu sampean tidak ingat sebelum sampean masa susah, berapa masa bahagia yang sudah sampean lewati. Jadi sampean mau menghapus rezekinya Allah hanya dengan satu momen sampean susah satu kali. Seakan-akan setelah itu Allah tidak ngasih makan apa-apa sebelumnya. Padahal sebelum itu Allah banyak memberi kamu makanan. Mulai dari lahir sampai kamu sebelum mengatakan itu, Allah itu kasih makan. Kadang kita itu menerjemahkan kesusahan kita itu sebagai sesuatu yang harus menghapuskan semua pemberian Allah. Lah itu yang salah. Sehingga akhirnya menyoal wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi jangan sampai momen susahmu menghapuskan pemberian Allah sebelumnya. Seakan-akan Allah tidak ngasih apa-apa, tidak ikut andil akan kehidupannya. Itu tidak boleh. Kemudian selanjutnya al-mas'alatus tsaniyah. Nah ini penting. Ta'allaqa ba'duhum bi annahu yajibu 'ala Allah ta'ala ba'dul asya' bi hadhil ayah. Wa qala inna kalimata 'ala lil wujub. Jadi kan firman Allah itu bunyinya gini. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi. Kata Allah dalalahnya wajib. Jadi Allah memberi rizki kita itu wajib. Wajib, bukan sunnah, bukan boleh, tidak wajib. Berarti kalau wajib itu tambah meyakinkan kita bahwasanya keyakinan kita bahwasanya Allah tidak mungkin melanggar kewajibannya atau tidak melakukan kewajibannya. Nah, jadi intinya apa? Ketika dalalahnya wajib, keraguan itu seharusnya sudah tidak ada lagi. Kok wajib kok? Jadi memang harus sudah. Nggak mungkin Allah buat makhluk terus ditinggal, itu tidak akan. Allah bertanggung jawab sampai dia mati. Nah, dulu kan yang cerita masyhur itu kan Nabi Sulaiman sok-sokan mau ngasih makan hewan ikan di laut karena kaya. Nah, ternyata tidak mampu. Itu masih ikan kecil sudah habis semua makanannya. Belum ikan yang besar. Terus bagaimana Allah mengatur lautan itu? Berapa ton makanan yang Allah turunkan di lautan?
Belum bahasa sampean ini yang makannya itu luar biasa. Belum, ini lautan masih. Gitu loh. Jadi makanya itu mengapa bahwasanya rizkinya Allah itu cuma salah diterjemahkan oleh sampean ketika sampean susah. Ketika susah kayaknya iman kita mau dihapus semua sudah. Pecahan rezeki, pecahan pangeran, bukti nanya melarat sampai setia. Ketika itu sampean ngomong itu kan ketika susah. Makanya ketika susah, kamu jangan sampai menghapuskan kebahagiaan atau pemberian Allah sebelumnya. Kamu bilang gitu kan hanya situasi saja. Sudah buntu terus bilang kayak gitu. Nah itu. Jadi makanya tidak boleh. Sudah, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga dari itu ya. Anna isalar rizki ila kulli hayawanin wajibun Allah Ta'ala. Menyampaikan rizki kepada makhluknya itu wajib bagi Allah Ta'ala. Nah, pertanyaannya kan gini, ada rizki itu yang halal, ada rizki yang haram. Pertanyaannya, yang haram apakah rizki dari Allah? Yang halal pastilah. Yang haram, apakah termasuk rizki dari Allah? Hah? Ya sama, rizki juga. Gambarnya gini, bangkai itu haram apa enggak? Haram. Menjijikkan apa enggak? Bagi burung onta menjijikkan apa enggak? Tidak. Memang rizkinya itu memang. Koruptor, uang haram bagi kita itu menjijikkan. Tapi bagi koruptor karena memang makanannya tasbihnya pada burung onta tadi, ya bagi mereka rizki itu. Bisa korupsi triliunan itu prestasi bagi mereka. Sama dengan burung bangkai tadi, semakin banyak dia makan bangkai, menurut dia bukan menjijikkan justru membanggakan. Sama-sama rizki. Terus kemudian soalnya di mana? Allah itu menyesuaikan kepada apa yang menjadi keinginannya. Kalau keinginanmu adalah perkara haram, Allah turuti, silakan. Kalau keinginanmu halal, ya silakan tak kasih. Ini masalah keinginan saja. Contoh sampean merencanakan korupsi. Perencanaan itu dari diri dia atau dari orang lain? Kan dari dirinya. Karena dari dirinya Allah turuti, ya, saya sukseskan koruptormu, saya sukseskan korupsimu. Ya karena yang kayak tadi, burung bangkai itu sudah. Bahkan kalau ahli korupsi mencium ada proyek sedikit, itu kayak menciumnya kucing terhadap makanannya. Tajam betul memang. Nah jadi makanya tetap yang namanya perkara haram tetap rizkinya Allah. Terus apakah Allah dolim? Tidak. Karena memang sunnahnya kayak gitu sudah. Ketentuannya kayak gitu. Oh berarti kalau burung unta makannya bangkai, berarti Allah dolim kepada dia? Enggak. Karena memang itu makanannya. Itu yang enak bagi dia. Kita makan uang korupsi tidak enak bagi kita. Tapi bagi koruptor itu enak. Nah kan ini beda sudah. Karena menurut dia enak ya wis. Ini tak kasih, yang haram tak kasih. Kalau kita karena pengennya halal, yang halal yang dikasih. Gitu loh. Ini hanya coba sudah sampean nanti. Ketika sampean menginginkan pada perkara haram, itu merencanakan perkara haram, pasti itu akan terjadi. Karena Allah itu, kamu sudah mau mulai mencoba perkara haram. Oke, saya turuti. Rencana maksiat sudah wis. Berapa rencana maksiat sampean yang gagal? Itu jarang. Yang banyak kejadian. Dan efeknya juga kejadian. Coba sampean sudah muraqabah semuanya, Fatihah 700. Maksiat tuh 1 kali aja. Coba sudah maksiat kamu 1 kali. Merontok itu sudah. 700 100 bah. Atau tetap 700 keng ketondu bah. Jadi gak bisa antara hak dan batil itu bercampur. Makanya ketika kamu muraqabah gak boleh jaga maksiat betul.
nonton film semuanya yang nggak senonoh. Coba sudah. Nanti pasti kebaikanmu yang kamu istiqomah akan meluntur secara perlahan. Karena maksiatnya itu. Coba sampean menjauhi sedikit-sedikit sudah. Mau mentobat menuju muraqabah. Jangan maksiat dulu. Nah, kalau sudah di puncak muraqabah istiqomah 41 hari seumpamanya. Coba dengan maksiat 1 kali. Saya tidak nyuruh loh ya. Coba. Hancur. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh. Inilah maksiat yang ringan kita tidak bisa tidak bisa menghindar lah. Kayak melihat perempuan di jalan itu tidak bisa. Tapi maksiat yang betul-betul nyata dilakukan sampean sendiri dengan sengaja. Nah itu yang bisa menghalangi. Makanya kan Imam Syafi'i itu bilang syakautu ila waqi'in su'a hifdi wa arsyadani ila tarkil ma'asi. Tinggalkan dulu maksiat, baru taat itu datang. Sampean kok duha cek melaratnya tahajudnya dosamu. Dosa itu yang ngalangi. Makanya kita Hasan Al-Bisri, sesuatu yang paling berat bagi pendosa adalah bangun di tengah malam. Bangun lo ya, bukan jaga malam. Menjaga malam banyak. Tagar elang bi busabuna banyak. Tapi kalau bangun malam bagi pendosa itu repot. Gitu. Jadi makanya dengan membahas keimanan ini kita perbaiki iman kita. Mari dari imanu ilmin mencoba untuk iman dengan muraqabah. Enggak usah berat-berat muraqabah. Istiqomah meskipun sedikit. Sholawat bisa. Dzikir tak kelar 133. Tak kelar 33 11. Tak kelar 11 petok. Tak kelar petok telok. Tak kelar telok setung. Mun tak kelar je lah, tak usah lah. Tak usah sudah. Jadi yang penting adalah istiqomah. Make pos Fatihah 100 kan semalam good. Sampean bisa 7 setelah sholat istiqomah. Itu lebih baik daripada langsung petongatos kenggun semalam. Kan kita kadang gitu kan, menggebu-gebu, lah kok muraqabah maksudnya. Langsung lah. Ongke ke masjid, yetas, ya, langsung tujuh baca Fatihah 700. Nyampe telok kependur. 33 itu. Jaga boleh. Dapat keseket elang lah agentang. Masuk bulan ya. Jadi tidak bisa sudah ya. Jadi yang menggebu-gebu seperti itu jangan langsung kita turuti, jangan. Langsung petongatos, jangan. Bertahap saja sudah. Jadi lewat tangga. Itu kan seakan-akan kan dari belum sama sekali mau langsung loncat ke 700. Tidak bisa. Boleh pas syaratnya kiai tak boleh ketondu. Repot itu. Jangan kita dengan baca Yasin sekalian lah. Jeng-liengan. Jadi istiqomah itu ya yang penting. Istiqomah itu yang penting. Sedikit namun istiqomah. Itu mungkin dari saya, sisanya apa Pak Ridwan? Saya menyampaikan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi Pak Ali sudah bahas tentang ketuhanan. Karena sampean khawatir miskin. Lah ini tak kasih ilmu kaya ya. Kasih ilmu kaya. Di sini saya akan membahas tentang zakat. Zakat ini adalah ibadah yang hanya bisa dilakukan orang. Jadi ya, kayak saya itu jarang mengamalkan zakat.
karena saya bukan termasuk golongan yang nah, saya akan membahas mungkin yang urgen di masyarakat ya. Mungkin nanti sampean nanti pulang ternyata ada tetanggane yang kebetulan kaya punya masalah yang kayak gini. Saya akan membahas tentang zakat zuru' wasimar. Zakat daripada apa? Tanaman dan buah-buahan ya, tanaman dan buah-buahan. Kalau di sini sampean bisa lihat di Fathul Qorib sampean. Kalau bawah faslun wa nisabuz zuru'i wasimar khamsatu ausakin. Nah, tahu nggak berapa 5 wasak itu? Gini ya, satu wasak itu sama dengan 60 sok. Nah, satu wasak sama dengan 60 sok. Satu sok sama dengan 4 mut. 4 mut. Satu mut sama dengan 0,6 on atau 0,7. Coba sampean kalikan coba, sampean kalikan. Yang bawa HP coba. Satu wasak kan 60 sok. 60 sok. Terusan satu sok 4 mut. 4 mut isinya 0,6 ya. Misal 0,6 jadikan 1 mut 2,4. 2,4 dikali 2,4 dikali 60. 144. Kok 144? Gini. Di sini kan satu sok itu 4 mut. 4 mut ya. Satu sok 4 mut. Untuk menjadikan satu sok berarti harus ada on tadi 0,6 dikali 4. Berapa? 24. 2,4. Terus dikali 60. 144. Coba ya. Diulangi lagi. Satu wasak itu 60 sok. Berarti untuk menjadikan dia mut maka dikali 4. Berarti 60 dikali 4. 240. 240 dikali 2,4. 576. Lah itu minimalnya kayak gitu. Sekarang pakai 2,8. Kalau 2,8 berarti satu mut itu berapa? Satu mut itu 0,7. 672. Lah itu maksimal ya. Lah nanti kalau tetangganya sampean kok sudah mencapai itu, sampean sebagai anak pondok itu termasuk mustahik, silahkan Anda tuntut itu ya. Hak Anda itu. 675 ya. 675. 672 kilo. Hah? Mustahik yang santri, yang toleb itu sekiranya bisa diharapkan di masyarakat, bisa berkontribusi di masyarakat. Teman punya kontribusi gak di masyarakat? Nah tadi berapa? 6,72 dibagi 10. Berapa hasilnya? 6 kilo. 6,7 kilo ya. 6,7 kilo. Lah itu zakatnya untuk yang 10%. Semisal dibagi 1/5 berapa? Berapa?
Berapa hasilnya? Hmm? Kan tinggal bagi dua kan. 1/10 tadi dibagi dua. Kan 1/5 jadinya. Berapa? Hah? Iya, 7. 7 dibagi 2. Berapa kira? 3,35. Itu cuma segitu loh coba. Zakatnya cuma segitu. Kemarin itu ada yang tanya saya kayak gini. Kan eh, beliau itu panen itu dapat 2 ton. 2,5 ton. 2,5 ton. Kemudian ini saya pusing ya. Semisal 2 bulan airnya beli, 2 bulan air hujan, terus 2 bulan lagi beli lagi. Jumlah keseluruhan 1 tahun itu eh, dia belinya empat bulan. Itu
Iya, cepat segitu malah. Berapa? 896. Berarti sekitar 8, enggak ada 9 kilo loh zakatnya. Enggak ada 9 kilo. Lah iya. Lah iya. 2,5 satu nisab itu kan 6,72 kilogram. Itu yang paling besar. Kalau yang paling sedikit tadi berapa? 5, yang pakai 6 on, yang pakai 6 on, yang pakai 6 on 5, berapa? 75 ya. 5,75 sekitar itu ya. Lah itu. Lah ini ilmu mahal ya. Saya cara memahamkannya itu bingung. Cara memahamkannya itu bingung. Paham ya? Pokoknya kalau maksudnya kan kasus kayak gini kan banyak kan di masyarakat. Hah? Ya, itu yang pakai kaul satu mut itu 0,6. 0,6. Yang pakai yang 0,7. Hasilnya 6,72. Kalau yang paling rendah tadi 5,75 ya. Yes, kira-kira kayak gitulah. Paham semua ya? Pokoknya kalau apa namanya tidak 1 tahun semisal sampai panen itu enggak sepenuhnya beli, maka dibagi bulannya ya. Nanti hasilnya berapa persen lah, dikurangi persenan itu. Dikurangi persenan itu jadi semisal bingung ya. Makanya. Iya, dari usur. Usur itu kan 1/10. Kan gini, secara pastinya zakat itu kan 10. 10. Lah ini karena ada masa di mana mulai tanam sampai panen, ada air yang beli, ada yang tidak, maka dibagi. Enggak semuanya diambil 10. Maka masih ada keringanan untuk dikurangi pembelian tadi. Tapi harus digarisbawahi, biaya panen, biaya tukang dan lain-lain itu enggak dianggap. Ya, biaya panen itu enggak dianggap, pokoknya semuanya lah. Ada apa namanya? Sing alate buat ngambil padine itu. Nah, itu enggak dianggap itu biayanya. Terus jelas ya? Kira-kira ada yang ditanyakan? Eh? Mumpung saya masih ada loh. Pokoknya kalau nggak beli itu berapa airnya? 1/10. Kalau beli 1/5. Pokoknya yang dianggap itu airnya ya. Nah kalau sekarang kayak sulit kalau nggak beli ya. Sulit. Hah? Ada dah. Nggak panen berarti. Cukup ya? Cukup ya? Silakan baca doa selesai pelajarannya. Kayak apa namanya? Zakat yang apa? Zakat fitrah itu kan berapa berapa biasanya sampai? Berapa kilo? 3 kilo. Andai kan ikut kaul yang 1/0,6 itu ya tinggal ngalikan 4 berapa? 0,6 kali 4 kan 2,4. Aslinya zakatul fitri ya segitu. Tapi kalau